Good morning to all. Today we are going to discuss on topic element of cost. In this lecture, we will use both English and Marathi languages for better understanding the concept of element of cost. This is the discussion point of this lecture. We discuss on cost, costing, elements of cost and statement of cost sheet. Before discussing the element of cost, let us explain the two concepts. One is cost and another one is costing. Firstly, we discuss what is meant by cost. Every person use this word cost in his daily routine or day-to-day transactions. The definition of is cost is the amount measured in money of cash expended or other property transferred, capital stock issued, services performed, or liability incurred in consideration of goods or services received or to be received. Cost represent the resources that have been or must be sacrificed to attain a particular objective. For easy understanding, we have taken one example for explaining the concept of cost. Suppose one person have purchased a ice cream of rupees 100, which means he spent an amount of rupees 100 in purchasing a ice cream. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीनं जर एखादी गोष्ट खरेदी केलेली असेल, जिथं आईस्क्रीम त्यानं खरेदी केलेला आहे 100 रुपयाचं, तर तो जो 100 रुपये त्यानं पेड केलेले आहेत त्यालाच आपल्याला कॉस्ट असं म्हणता येईल. इन सिंपल वर्ड्स, what is the cost? Cost means an amount of expenditure on a given things. It means that cost is a amount of expenditure on a given thing. म्हणजे एखाद्या गोष्टीवरती किंवा एखाद्या घटकावरती केलेला खर्च म्हणजे आपल्याला कॉस्ट असं म्हणता येईल. सेकंड कन्सेप्ट इज कॉस्टिंग. दिस कन्सेप्ट इज डिफरंट फ्रॉम cost accounting. So what is mean by costing? Costing means a classifying, a recording and appropriate allocation of expenditure for the determination of the cost of product or services. म्हणजे कॉस्टिंग म्हणजे काय इथं म्हटलेलं आहे, तर आपल्याला एखाद्या घटकाची किंवा एखाद्या वस्तूची किंमत निश्चित करण्यासाठी एक्सपेंडिचरचं अलोकेशन करणं किंवा त्याचं क्लासिफिकेशन करणं म्हणजेच कॉस्टिंग असं म्हटलेलं आहे. ओके, आफ्टर एक्सप्लेनिंग these two concepts, let us take a look at the element of cost. Element of cost, the first point is included in element of cost. First one is material, second labor, and third one is expenses. Material cost, labor cost and expenses is the main elements of cost. These elements are divided into two categories. Material cost is divided into two categories. One is direct material, indirect material. Labor also divided into two categories, direct labor and indirect labor. Expenses also divided into direct and indirect. Expenses or overheads. Okay, this concept we discuss in brief. या कन्सेप्ट ज्या आहेत मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट आणि एक्सपेन्सेस, हे आपण थोडक्यात या ठिकाणी याच्यामध्ये पाहूयात. तर फर्स्टली वी डिस्कस द मटेरियल कॉस्ट. मटेरियल कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू two parts, direct material cost and indirect material cost. Firstly we discuss the direct material cost. Direct material is material that can be directly identified with each unit of the finished product. म्हणजे डायरेक्ट मटेरियल याचा अर्थ काय की एखादी गोष्ट किंवा एखादी वस्तू तयार करण्यासाठी
जे आपल्याला मटेरियल वापरलं जातं त्याला त्या ठिकाणी आपल्याला डायरेक्ट मटेरियल असं म्हटलेलं आहे. विथ द सम एक्झाम्पल we understand the what is mean by direct material. Look at this, the for example cloths in garments, जे आपल्याला कपडा हा याच्यामध्ये डायरेक्ट मटेरियल सांगितलेलं आहे गार्मेंट्स मध्ये. अनदर वन एक्झाम्पल इज शुगर केन इन शुगर फॅक्टरी, जे साखर कारखान्यामध्ये ऊस जो आहे तो डायरेक्ट मटेरियल आहे. अँड लेदर इन शो मेकिंग एक्सेट्रा, लेदर हे जे आहे जे आपल्याला चप्पल असेल किंवा शूज असतील ते बनवण्यासाठी लेदर हा काय आहे, डायरेक्ट मटेरियल आहे. डायरेक्ट मटेरियल इन्क्लूड्स विच atoms included in direct material. First one, material include component parts specially purchased for the job, म्हणजे पर्टिक्युलर फिनिश्ड प्रोडक्ट बनवण्यासाठी जर काही इतर मटेरियल त्या ठिकाणी आपल्याला किंवा कंपोनंट पार्ट्स आवश्यक असतील तर त्याचा सुद्धा समावेश हा डायरेक्ट मटेरियल मध्ये होतो. डायरेक्ट मटेरियल ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन कॉस्ट सेंटर टू अनदर, वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, म्हणजे डायरेक्ट मटेरियल आपल्याला कशाला म्हणता येईल. आता इथं जर आपण बघितलं की वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, म्हणजे शुगर केन मध्ये किंवा शुगर इंडस्ट्रीमध्ये जर आपण पाहिलं की शुगर केन हा क्रश केला जातो, त्यानंतर ज्यूस सेक्शन येतो, ज्यूस सेक्शन कडून बॉइलिंग सेक्शन कडे जातो, तर याच्यामध्ये हे ज्या प्रोसेस आहेत त्याला आपल्याला त्या ठिकाणी डायरेक्ट मटेरियल्स असं म्हटलं जाईल. लक्षात आलं. आणि थर्ड नंबर जो पार्ट आहे, प्रायमरी पॅकिंग मटेरियल लाईक कार्टन्स, रॅपिंग, कार्डबोर्ड बॉक्सेस एक्सेट्रा, हे देखील आपल्याला डायरेक्ट मटेरियल मध्ये काही गोष्टींचा त्या ठिकाणी समावेश केला जातो. त्यानंतर मटेरियल कॉस्ट मधील सेकंड पार्ट जो आहे तो इनडायरेक्ट मटेरियल. व्हॉट इज बीन बाय इनडायरेक्ट मटेरियल? इनडायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल विच कॅनॉट बी ट्रेस ॲज पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, म्हणजे सिंपल वर्ड्स मध्ये जर आपण म्हटलं की which material is not directly used in the process of finished product, that's called indirect material. For example, maintenance of machinery like lubricant, cotton waste, grease, oil, stationery, small tools for general use, some minor items of materials such as cost of thread in dress making. जे इनडायरेक्ट मटेरियल याचं एक्झाम्पल जर आपल्याला समजून घ्यायचं असेल तर ड्रेस मेकिंग मध्ये किंवा ड्रेस तयार करत असताना क्लॉथ इज अ डायरेक्ट मटेरियल. व्हॉट इज द इनडायरेक्ट मटेरियल? थ्रेड इन ड्रेस मेकिंग, म्हणजे दोरा जो आहे तो त्या ठिकाणी आपल्याला ड्रेस मेकिंग मध्ये इनडायरेक्ट मटेरियल त्या ठिकाणी म्हणता येईल, कारण दोरा हा काय स्मॉल क्वांटिटीज मध्ये इथं त्या ठिकाणी ड्रेस मेकिंग मध्ये यूज केलेला आहे, म्हणून आपल्याला त्याला त्या ठिकाणी इनडायरेक्ट मटेरियल म्हटलेलं आहे. किंवा कॉस्ट ऑफ नेल्स इन शो मेकिंग. ओके, material cost is divided into two parts, direct material cost and indirect material cost. Then next point, labor cost. What is mean by labor? Labor is the amount of mental, physical and social effort used to produce goods and services in an economy. म्हणजे लेबर याचा अर्थ काय की मेंटल, फिजिकल आणि सोशल जे काही त्यांची कार्य आहेत ते कशामध्ये वापरले आहेत, गुड्स किंवा सर्व्हिसमध्ये, अर्थव्यवस्थेत, त्याला त्या ठिकाणी आपल्याला लेबर असं म्हटलेलं आहे. इट सप्लायज द एक्सपर्टीज, मॅन पॉवर अँड सर्व्हिस नेसेसरी टू टर्न रॉ मटेरियल इन टू फिनिश्ड प्रोडक्ट, म्हणजे ऑर सर्व्हिसेस. जे रॉ मटेरियल आहे त्याचं फिनिश्ड प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत किंवा जे मॅन पॉवर असेल त्याला आपल्याला लेबर असं म्हटलेलं आहे. इन सिंपल वर्ड्स, for transfer of material into finished goods, human efforts is needed. Such human efforts is called labor. म्हणजे what is mean by labor? Human efforts is called as a labor. Labor cost is also divided into two parts, direct labor and indirect labor. What is mean by direct labor? Which the directly identified with a job. म्हणजे डायरेक्ट लेबर याचा अर्थ काय की जे ह्युमन एफर्ट्स प्रोडक्टशी निगडीत आहेत किंवा प्रोडक्टशी त्या ठिकाणी रिलेटेड आहेत त्यांना त्या ठिकाणी आपल्याला डायरेक्ट लेबर असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे प्रत्यक्षात वस्तू उत्पादित होत असताना तिथं जे काम करणारे कर्मचारी आहेत त्यांचा जे काही सॅलरी असेल किंवा जे काही वेजेस असतील त्याला आपल्याला डायरेक्ट लेबर मध्ये काउंट करता येईल. व्हॉट इज मीन बाय इनडायरेक्ट लेबर? विच कॅनॉट बी डायरेक्टली आयडेंटिफाईड विथ अ जॉब. म्हणजे वस्तू उत्पादित होत असताना
जी लेबर किंवा जे कर्मचारी त्या वस्तू उत्पादनाशी निगडीत नाहीत त्यांना आपल्याला इनडायरेक्ट लेबर असं म्हटलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल, सॅलरी अँड वेजेस ऑफ फोरमॅन, स्टोअर कीपर सॅलरी. स्टोअर कीपर इज not directly identified or directly related with a job. Clerical staff, इन द ऑफिसमध्ये जो असणारा क्लेरिकल स्टाफ आहे तो त्या उत्पादन घटकाशी त्या ठिकाणी रिलेटेड असणार नाही. म्हणजे उदाहरण जर आपण याच्यामध्ये घेतलं की साखर कारखान्यामध्ये साखर उत्पादित होत असताना फॅक्टरीमध्ये जो कर्मचारी त्या ठिकाणी काम करतोय, प्रत्यक्षात वस्तू उत्पादित होत असताना कर्मचारी काम करतोय, त्याला आपल्याला डायरेक्ट लेबर म्हटलेलं आहे. आणि इनडायरेक्ट लेबर म्हणजे ऑफिसमध्ये जे कर्मचारी काम करतायत त्या घटकाशी संबंधित आहेत, परंतु ते प्रत्यक्षात तिथं वर्कमध्ये नाहीत, म्हणून त्यांना त्या ठिकाणी इनडायरेक्ट लेबर असं म्हटलेलं आहे. आफ्टर दॅट द थर्ड पार्ट, डायरेक्ट expenses and indirect expenses. What is meant by direct expenses? Expenses other than direct material, direct labor, which can be identified with and allocated to cost unit or cost centers. They are specially incurred for a particular product or process from a part of prime cost. म्हणजे डायरेक्ट एक्सपेन्सेस याचा अर्थ काय की डायरेक्ट मटेरियल आणि डायरेक्ट लेबर सोडून जे काही असे खर्च आहेत की ते आपल्याला प्रोडक्टच्या प्रोसेसमध्ये उपयोगी असतात किंवा त्याची प्राइम कॉस्ट कॅल्क्युलेट करत असताना ते आपल्याला आवश्यक असतात. फॉर एक्झाम्पल, कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्रॉइंग्स, डिझाईन और लेआउट, हायर चार्जेस, एक्साइज ड्युटी, रॉयल्टी एक्सेट्रा. हे जे काही घटक आहेत त्यांना आपल्याला डायरेक्ट एक्सपेन्सेस असं म्हटलेलं. म्हणजे एक्साइज ड्युटी आपण पेड केलेली असेल किंवा काही रॉयल्टी आपल्याला जर आपण पेड केलेली असेल तर त्याचा समावेश हा डायरेक्ट एक्सपेन्सेस मध्ये येतो. आणि अनदर concept is indirect expenses. Expenses other than indirect material and labor are indirect expenses. It means that which expenses is related to process but expenses other than indirect material and labor, that's called indirect expenses. For example, rent, insurance in relation out to factory, depreciation, repairs on factory building, plant etc. जे डायरेक्ट एक्सपेन्सेस सोडून जे काही एक्सपेन्सेस आहेत त्याला आपल्याला इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस असं म्हटलेलं आहे. द एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिंग also overhead. This is the concept of overhead. All expenses other than the direct material cost, direct wages and direct expenses are known as a indirect expenses or overheads. तर यामध्ये आपण पहिली जी डायग्राम पाहिलेली त्यामध्ये पहा की मटेरियल डायरेक्ट आहे, लेबर डायरेक्ट आहे, एक्सपेन्सेस डायरेक्ट आहेत. व्हॉट इज मीन बाय ओव्हरहेड्स? आता जे आपण पाहिलेलं आहे त्यामध्ये इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर आणि इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस इज इक्वल टू ओव्हरहेड्स. म्हणजे आपल्याला ओव्हरहेड म्हणजे नक्की काय आहे तर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस नोन ॲज अ ओव्हरहेड्स. Weldon says that overhead means the cost of indirect material, indirect labor and such other expenses including services as cannot conveniently be charged direct to specific cost unit. म्हणजेच आपल्याला इथं ओव्हरहेड्स म्हणजे इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस जेवढ्या काही गोष्टी आहेत, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस, total of these all is equal to overheads. Overheads divided into 5 categories: production or works or factory overheads, administrative overheads, selling overheads, distribution overheads and research and development expenses overheads. तर या कन्सेप्ट जे आपल्याला चार महत्वाचे आहेत, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेन्सेस और ओव्हरहेड्स, ह्या कन्सेप्ट आपल्याला याच्यामध्ये खूप महत्वाचे आहेत. आफ्टर डिस्कसिंग द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट वी विल लर्न अबाउट कॉस्ट शीट. तर यामध्ये कॉस्ट शीट म्हणजे नक्की काय आहे? ऑल एक्सपेन्सेस रिलेटिंग टू प्रोडक्ट आर एक्स्ट्रॅक्टेड फ्रॉम द फिनान्शियल अकाउंट्स अँड अनालाइज्ड अंडर एक्सपेन्सेस हेड्स इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट. म्हणजेच जे काय आपल्याला फिनान्शियल अकाउंट कडून किंवा डिपार्टमेंट कडून जे एक्सपेन्सेस आलेले आहेत त्याचं आपल्याला त्या ठिकाणी एक स्टेटमेंट तयार करायचं आहे की एक्सपेन्सेस हेड नुसार